إلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم ربنا تقبل منا ما قرأناه من القرآن العظيم وما نصلي وما نمدح في هذه المجلس المباركة المشرفة. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب جميع كل ذلك بعد القبول منا إلى حضرة النبي سيدنا وحبيبنا ومنجينا وهادينا وقرة أعيننا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته صلى الله عليه وسلم ومتابعته صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة شفاعته صلى الله عليه وسلم ومرافقته صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة خضر عليه الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الصحابة رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع ملائكة الله المقربين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع علمائك وجميع خواصك وجميع أوليائك من الإنس والجن والملائكة يا رب العالمين. اللهم زدهم عندك تعظيما وتكريما وتشريفا يا رب العالمين. اللهم أعل درجاتهم آتنا وارزق لنا وارزق مجلسنا هذا نظرة رأفتهم وحفظهم يا رب العالمين. ثم اجتمعنا هناك الآن فرحين مستبشرين بولادة حبيبنا صلى الله عليه وسلم مريدين مدحهم وثناءه صلى الله عليه وسلم. تقبل منا جميع كل ذلك واجعل جميع كل ذلك عملا صالحا مقبولا مرضيا عندك وعند حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
اللهم ارزق لنا وارزق كل واحد من المجتمعين والحضار من الرجال والنساء والتلاميذ والطلاب إخلاصا كاملا يا رب العالمين، واجعل هذه سببا لأن تفلح لنا وأن ترزق لنا نجاة وسلامة في الدارين يا رب العالمين. اللهم اجعل أول هذه الأعمال وأوسطها وعاقبتها وجميع كلها خيرا ورشدا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم وإلى حضرات جميع أنبات كل واحد من هذا البلد ومن المجتمعين والحضار ومنا، اللهم اجعل الثواب فداء لنا ولهم من النار، واجعل الثواب فكاكا لنا ولهم من النار. اللهم ادخلنا وإياهم الجنة مع الفائزين مع حبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദി വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഏറെ ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, വിശ്വഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 1499 ജന്മദിന സുദിനത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ മദ്രസ മിഫ്താഹുസ് സുന്നയുടെ പരിപാടിയായി നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൂഹുൽ മഹബ്ബ 2024 വേദി കൂടിയാണ്. ഒരുപാട് വർഷത്തെ ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ മദ്രസയുടെ നബിദിന പരിപാടിയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എന്തായാലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ അവസരം നൽകിയ അള്ളാഹുവിന് ഒരുപാട് ഹംദുകൾ ചെല്ലുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർ ഒരുപാട് പേർ പ്രവാസ ലോകത്ത് ഈ പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാതെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായി, ഇവിടെ വരാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ വിഷമങ്ങളും അതുപോലെ ജോലിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുമായി ഒരുപാട് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യണം. അവരുടെ എല്ലാം സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അഭിമാനമായ മിഫ്താഹുസ് സുന്ന നമുക്ക് ഇത്രയും ഉയർച്ചയിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി തുടങ്ങി വെച്ച നമ്മുടെ മദ്രസ ഇന്ന് ഈ നാടിനു തന്നെ അഭിമാനമായി കൊണ്ടാണ് വളർന്നു വരുന്നത്. എല്ലാവരും നമ്മെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മെയാണ് അവർ അനുകരിക്കുന്നത്. നമ്മെ എതിർത്ത് പോയവരെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മുടെ പിന്നാലെയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണക്കാരായ പ്രവാസികളും ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും എല്ലാം അതിന് ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ ശ്രവിക്കാനാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ആരും ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കർത്തവ്യമാണ് എന്നിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട
അബ്ദുറസാഖ് സഖാഫിയാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ നാടിൻ്റെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമുക്ക് കരുത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ മുന്നിൽ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാഫി ഉസ്താദ്, അള്ളാഹു അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും എപ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ, നമുക്ക് ഊർജം നൽകാൻ, നമുക്ക് ധൈര്യമേകാൻ ആ കരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശക്തി നൽകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിഞ്ചുമക്കൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഒരു മദ്രസകളിലെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ മദ്രസയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നത്. ആരുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കാതെ നമ്മുടെ മക്കൾ എല്ലാ രൂപത്തിലും അറിവും എല്ലാ അച്ചടക്കവും എല്ലാ രൂപത്തിലും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എല്ലാ സമയവും അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇനിയും അവരുടെ സേവനം നമ്മുടെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളിൽ അവരുടെ സേവനം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അബൂബക്കർ ഹാജി അവറുകളാണ്. നമ്മുടെ മീലാദ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അല്ലാഹു തആല അവർക്കും തന്നെ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകട്ടെ. നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മുന്നിലാണ്. എല്ലാ അവശതകളും മറന്ന് ഞങ്ങളെക്കാട്ടും മുന്നിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ധൈര്യവും നൽകുന്ന, ഏത് സമയവും ഈ മീലാദിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. അതിൽ ഞങ്ങളെ പുലർച്ചെ ഉണർത്തുന്നത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അബൂബക്കർ ഹാജിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊരാവശ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ചെന്നാലും ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും തളർത്താതെ എല്ലാ രൂപത്തിലും ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആവേശത്തിൽ ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അബൂബക്കർ ഹാജിയാണ്. അള്ളാഹു അവർക്ക് ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ ഈ നാടിനെ, നമ്മുടെ മദ്രസയെ എല്ലാം മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും, എൻ്റെ ബാക്കിൽ അണിനിരക്കുന്ന ഈ മഹാന്മാർ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മഹത്വം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിറച്ചു വെച്ച ഈ മഹാരാജന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഏത് സമയവും നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ദുആ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാഷിം ഉസ്താദ്, പിന്നെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഉസ്താദ്, ഞാൻ പേര് മറന്നുപോയതാണ്, അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ്, അവർക്കും തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് ഏത് സമയം നിങ്ങളുടെ ദുആ വേണം. അത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഇൽമിനും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഞാൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره
فرض على الأمم. എന്നിൽ അർപ്പിതമായത് ഈ മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യലാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുവാക്യത്തിൽ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ അഷ്റഫ് അലി ഉസ്താദ്, അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ്, റഷീദ് ഹാസിമി ഉസ്താദ്, നമ്മുടെ ഈ മീലാദ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ അബൂബക്കർ ഹാജി, നമ്മുടെ എക്കാലത്തും നമ്മളോടൊപ്പം സജീവമായി ഓടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മാനുട്ടി കാക്ക, അബ്ദുറഹ്മാനക്ക, നമ്മുടെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രതിനിധിയും അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺവീനറുമായി നമുക്ക് കിട്ടിയ സിദ്ദീഖ്, അങ്ങനെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാരണവന്മാരും പ്രവർത്തകരും മക്കളും ഉമ്മവാനും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരുടെയും സഈ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ ഇത് സംവിധാനിക്കാൻ മാസങ്ങൾ പിടിച്ച കഠിനാധ്വാനം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട് എന്നതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. റബീഉൽ അവ്വൽ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സ്വാഗത സംഘം വിളിക്കുകയും ഇതിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ ഇതുവരെ നടന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മനസ്സിന് കുളിരേകുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലാഹു തആല വിജയിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മദ്രസ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഇതുവരെ നടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസികളുടെയും നാട്ടിലുള്ളവരുടെയും ഉമ്മമാരുടെയും മറ്റുമൊക്കെ സജീവമായ സഹായങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെ സുന്ദരമായി ഇതുവരെ നടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇതുവരെ ചെയ്തതിനേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് നമ്മളെല്ലാവരും സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അൽഹംദുലില്ലാ ഇനി സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. സുന്ദരമായ വേഷവിധാനത്തോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ, അവർക്ക് വേണ്ട ശിക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ, അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തകർ, അതിൽ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്, വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കാൻ അല്ലാഹു അവസരം നൽകി. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ആ പൊതുവഴിയിൽ വേദി ഒരുക്കിയെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സ്വന്തമായി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥലത്താണ്. അതിന് കുറേയൊക്കെ ഇനിയും കടമുണ്ടെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാ മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേദി ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്
വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ. അതിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായും കാര്യമായിട്ട് സാമ്പത്തികമായും മറ്റുമൊക്കെ. അതിനുവേണ്ടി അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദുആ ആണ്. ആ ദുആ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഈ മദ്രസ വളരെ കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് എന്ന് നമ്മുടെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിൽ സിദ്ദീഖ് ഉണർത്തുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ 2-3 കുട്ടികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതിൽ ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ 14 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അഡ്മിഷൻ വന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് 100-നടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അകമഴിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനകളെ കൊണ്ടും. ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പമാർ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ കണ്ണുനീരാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലുള്ളത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ടത് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് എടുത്ത് തരുന്ന ചില മുഖങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടിരുന്ന മുഖങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ന് കാണാനില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ തുറന്ന് വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല. അടുത്ത് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ സഫ്വാൻ മൊയ്നി നമ്മുടെ സദസ്സിന്റെ വേദിയുടെ ഒരു ഭംഗിയായിരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ മഹത്വം പറയുന്നത് അവൻ നമ്മളുടെ മദ്രസയുടെ നടക്കുന്ന ഓരോ പരിപാടിക്കും ഞാൻ എന്ത് കാര്യമാണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന രൂപത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറ്റി വന്ന് ആരും പറയാതെ അത് ചെയ്തു വെച്ചുകൊണ്ട് സലാം പറഞ്ഞു പോകുന്ന ശൈലിയായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖള എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനൊരു സാമ്പിൾ ഒരാളെ പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉമ്മമാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹനീഫാന്റെ ഉപ്പ ആദ്യം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമാണ്. എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം. അല്ലാഹു തആല മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. ദീർഘമായി സംസാരിച്ച് ഞാൻ ആരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള പ്രേമം നാം വല്ലാതെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ. ആ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഇനിയും ഒരുപാട് സൗകര്യക്കുറവുകളുണ്ട്. അഥവാ നമ്മുടെ നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ആ ഷെഡ് അത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് അവിടുന്ന് പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ മുകളിലേക്ക് സൗകര്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം എടുത്തതിലുള്ള പ്രയാസവും മറ്റുമായി അതിലേക്ക് തിരിയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ അത് അവിടെ ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ നാണക്കേടാണ്. അപ്പോ എത്ര കൊടുത്താലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മുത്തുനബിയുടെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ്, അവിടുത്തെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മയാണ്, അവിടുത്തെ ദീനിന്റെ ദഅവത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. വരും തലമുറയിലെ മക്കൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും ദീൻ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതിൽ നിന്ന് വല്ലതും ചെലവാക്കിയാൽ എനിക്ക് അതാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഏതൊരാളും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടൽ ഞാനെന്ത് നിസ്കരിക്കട്ടെ, ഞാനെന്ത് നോമ്പ് നോൽക്കട്ടെ എന്നൊന്നും ആരും ആവശ്യപ്പെടൂല. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊടുത്ത് ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് മലക്കൂടെ മുമ്പിൽ യാചിക്കുന്ന യാചന. അപ്പോൾ യാചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും അകമൊഴിഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഇനിയും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സൗകര്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ. ആ മുന്നിലുള്ള ഷെഡ് പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് സൗകര്യപ്പെടുത്തി സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥാപനമാക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതിനെ അപ്പുറം ഇതുവരെ നൽകിയതിനേക്കാൾ ഇനിയും ഇരട്ടിയായി നിങ്ങൾ നൽകണം. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകുമാറാവട്ടെ. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന
ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾ അല്ലാഹു ശിഫിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്ക് മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കലും അവിടുത്തെ മഹബത്ത് വെക്കലും അതിലൂടെ രക്ഷപ്പെടലും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ കണ്ടെത്തലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ, ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രഥമമായ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യം പൂവണിയിൽ ആഖിറത്തിൽ വെച്ചാണ്. ആഖിറത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ലഭിക്കുക? സ്വർഗത്തിലാണ്. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനല്ല ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, അവനെ പടച്ച ഈ ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ പരിപാലിച്ച് നിയന്ത്രിച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന, ദുനിയാവും ആഖിറവും ഒക്കെ പഠിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു റബ്ബുണ്ട്. ആ റബ്ബിനെ ഒരു നോട്ടം കാണണമെന്ന ചിന്തയിലാണ്, ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അത് പൂവണിയിൽ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അതിന് ചില മാധ്യമങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് മദ്രസയും പള്ളിയും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ റബ്ബിലേക്ക് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. മുഹമ്മദുൻ ദിക്റുഹു റൂഹുൽ ലിഅൻഫുസിനാ. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ അത് റൂഹുൽ ലിഅൻഫുസിനാ, നമ്മുടെ നഫ്സുകൾക്കുള്ള റൂഹാണ്. തങ്ങളെ നമ്മൾ സ്മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും ജഡങ്ങളാണ്, നമ്മൾക്ക് റൂഹുകളില്ല. ആ റൂഹുകൾക്ക് റൂഹ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ വേണം. തങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മുഹമ്മദുൻ ശുക്റുഹു ഫർളുൻ അലൽ ഉമമി. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശുക്ർ ചെയ്യല് അത് ഫറലാണ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളും ഇവിടെ വന്നത് തങ്ങളെ മദ്ഹ് പറയാനാണ്. തങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇവിടെ വരാനുണ്ട്. ആ തങ്ങളെ പിൻപറ്റിയാലേ രക്ഷപ്പെടൂ. അതാണ് ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമെന്ന് ഈ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു പോയ ഉമ്മത്തിനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവരെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം, അവരെ അങ്ങനെ വഴിപ്പെടുത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം അവരിൽ നിന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാ ഉമ്മത്തിനെയും എല്ലാ നബിമാരെയും അല്ലാഹു തആല ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അവർക്കൊന്നും ലഭിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് അത്? തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടയാളായി എന്നതാണ്. ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച നമ്മൾ അത് കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഞാൻ മുത്തുനബിയുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ അല്ലാഹ് എന്ന ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ദുആ ചെയ്യാനുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ അതെല്ലാം നിർവഹിക്കും. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി, ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന പ്രവാസികളായ കുറെ കൂട്ടുകാർ, അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ റബീഉൽ പ്രോഗ്രാം കാര്യമായി നടന്നിട്ടുള്ളൂ. അഥവാ നമ്മുടെ സിദ്ദീഖും ഷംനാസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കിഫിലിയെ തുടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കള് നമുക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവരുടെ സഅയൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആ സന്തോഷം അങ്ങകലെ ഇരുന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ ഹനീഫയും മറ്റും തുടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കള്, പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കള് അപ്പുറത്തുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് എല്ലാ നിലക്കും സന്തോഷിക്കാൻ നൽകുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നൽകിയ ഭക്ഷണം വളരെ രുചികരമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ വളരെ റാഹത്തുള്ള നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ്, മറ്റുള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ ഉഷാറായി, മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ഉഷാറായി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അറിയിച്ചു.
അതെല്ലാം ഇവിടെ ആരിൽ നിന്നും ഒരു പ്രതിഫലവും വാങ്ങാതെ നിഷ്കളങ്കമായി ഒന്നും ഇതുവരെ കൈപ്പറ്റാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജാഫറും അതേപോലെ ഷറഫുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, അവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ എണ്ണി പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ അലിക്കാക്ക, അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന അഷ്കർ, ഇങ്ങനെ അബൂ ത്വാഹിർ, മുസ്തഫ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ വേദി ഇങ്ങനെ അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ നിസാമു, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ, അവൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തുടങ്ങി ഇതുവരെയും അവരതിന് വേണ്ടി ഉറക്കം ഒഴിച്ച് ഒരല്പം പോലും ഒന്ന് കണ്ണ് ചിമ്പാതെ ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് മുത്തുനബിയിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പൊരുത്തം നമുക്കും കിട്ടണം, അതിന് ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യലാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാനും അവിടുത്തെ പൊരുത്തത്തിലായി മരിക്കാനും അവിടുത്തെ പൊരുത്തത്തിലായി ഖബറിലേക്ക് ചെല്ലാനും, അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയിട്ട് ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് അലി സഖാഫി ഉസ്താദിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വന്യരായ സഖാഫി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഈ നാട്ടിലുള്ള നല്ല ദീനീ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഖ്ലാസോടെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമറാക്കൾ, അബൂബക്കർ ഹാജി, മാനുട്ടിയാക്ക, അബ്ദുറഹ്മാനിക്ക തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ഉമറ നേതൃത്വം, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹ സഹപ്രവർത്തകരായ ഈ മദ്രസയിലെ വന്യരായ ഉസ്താദുമാർ, സ്വാഗത ഭാഷണത്തിലും ഉദ്ഘാടന സമയത്തും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാ. എക്കാലത്തെയും നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനേക്കാൾ പ്രൗഢമായ ഒരു സദസ്സ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ സ്നേഹജനങ്ങൾക്കും റബ്ബ് തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോട്ടിലും മറ്റൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നല്ല റാഹത്തോടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുവാനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ നഗരി സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ദീർഘമേറിയ ഒരു സംസാരവും ഉപദേശവും ഒന്നും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മദ്രസയുടെ ചെറിയൊരു ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ നേതൃത്വം ഏൽപ്പിച്ച എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൻ്റെ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്.
വിദ്യാർത്ഥികളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല മക്കളായി നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അഭിമാനം നൽകുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു എക്കാലത്തും ഈ നാടിനും സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളായി അള്ളാഹു ആക്കിത്തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. പലപ്പോഴും അധ്യാപകരാകുന്ന ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംവദിക്കാനും അവരുമായി ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്താനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാറുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും അതിലൊരു പരാതിയോ ഒരു പരിഭവമോ ആയി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയല്ല. കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവരുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും ജീവിതാന്ത്യം വരെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ശിആറുകൾ കൈമുതലാക്കാനുള്ള ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകളൊക്കെ ഉസ്താദുമാരായ ഞങ്ങളെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന വിധമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് അവരുടെ സ്നേഹ സന്തോഷത്തോടെ ഈ മജ്‌ലിസിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ അധ്യാപനം അതൊന്നുകൂടി സുഗമമാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നുകൂടി ആവേശത്തോടെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നുകൂടി ഒരു പടി മുന്നോട്ട് വളരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിനേറെ പങ്കുവഹിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മറിച്ച് ആ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരാശിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നല്ലൊരു ഇടപെടൽ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയും. അൽഹംദുലില്ലാ. ഒരു രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധ്യാപകർ അവരുമായി ഇടപഴകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ഇടപഴകുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് പലരും പരാതി പറയലാണ്. എൻ്റെ മകൻ പഠിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ മകൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ കുട്ടി അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് വളരുന്നില്ല. ഈ പരാതിയും പരിഭവങ്ങളും അധ്യാപകന്മാരോടും കാണുന്നവരോടും വീട്ടുകാരോടും അയൽവാസികളോടും സ്നേഹജനങ്ങളോടും പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണത്തിലേക്ക് രക്ഷിതാക്കൾ വരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒരു പരമമായ സത്യം. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രക്ഷിതാവാണ് എന്ന ഒരു ബോധ്യത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അധ്യാപകർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ പണിയേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അവരുടെ ആ ശിക്ഷണ നടപടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷ സ്വഭാവം അവരോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഒരു അധ്യാപകനും വരില്ല. സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെയും ദീനീ ഉലൂമുകളെയും വിജ്ഞാന സാഗരങ്ങളെയും ചെറുതായി സൂചിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ആവേശവും അതിയായ ആഗ്രഹവും ഉടലെടുക്കുന്ന നല്ല സ്വഭാവത്തിനുടമകളായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട 1-2 വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു വേദി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഒന്നാമതായി, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ല മക്കളാണ്, നല്ല സ്വഭാവത്തിനുടമകളാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടെ തന്നെ അവർക്ക് നാം ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം നൽകുക എന്നതാണ്. പലരും പറയും, ഇത് പറയുമ്പോൾ ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അവര് പറയുന്നതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അവര് വേണ്ടതെല്ലാം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യുന്നല്ലോ, അതാണല്ലോ സ്നേഹം എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പല രക്ഷിതാക്കളിലും കടന്നുകൂടിയത്. എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം, ആ സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് നാം ഇങ്ങനെ നാഴികക്ക് 40 വട്ടം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല. അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളും നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ ഉടലെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ലവരായി തീരുന്നത്.
ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം അത് ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളാതെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആ സ്നേഹം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉമ്മയായ ഞാൻ, ഉപ്പയായ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ മക്കളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അതെൻ്റെ മക്കൾ തീർത്തും സത്യസന്ധമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലത്തിലേക്ക് നാം എത്തുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമതായി, ഒരു രക്ഷിതാവ് മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളെ, മക്കളെ നാം ഒന്ന് അവർക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു പ്രസൻസ്, നമ്മുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരക്കാണ്, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധ മണ്ടത്തരവുമാണ്. തിരക്ക് എന്തിന്റെ പേരിലാണ്? മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, നല്ലൊരു കുടുംബ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി, നല്ല ഒരു ജീവിതം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടുകയാണ്. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. അതിന് ഗൾഫിലേക്കെന്നോ വിദേശ രാജ്യത്തേക്കെന്നോ എവിടേക്കാണ് പറക്കണം നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. നമ്മളെ ഒരു പരമമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ മക്കൾ പട്ടിണി കിടന്നുകൂടാ, നമ്മുടെ മക്കൾ ആരുടെ മുമ്പിലും തലകുനിച്ചുകൂടാ, നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരാളെ മുമ്പിലും വ്യാപലാതിയും വേവലാതിയും പറയുന്നവരായിക്കൂടാ. നല്ല ചിന്തയാണ്, അതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾക്ക് നമ്മെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു ബാപ്പ എന്താണെന്നും ഉമ്മ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ മക്കളിൽ വളരുന്നില്ല. അവർ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പണത്തെയാണ്, അവർ സ്നേഹിക്കുന്നത് നാം വെച്ചു വീട്ടുന്ന മിഠായികളെയാണ്, അവർ സ്നേഹിക്കുന്നത് നാം അവർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളെയാണ്. മറിച്ച് രാവിലെയെന്നോ രാത്രിയെന്നോ ചൂടെന്നോ തണുപ്പെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉപ്പയുടെ വിയർപ്പിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ആവലാതിയില്ല. പകലന്തിയോളം വീടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ എല്ലാ പുകയും ചൂടും സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന, കൈവെള്ളയിൽ തയമ്പും മുറിയും പറ്റി എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മറച്ചു വെച്ച് തന്റെ മക്കളുടെ വയറ്റിലേക്ക് മധുരമൂറുന്ന ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ഉമ്മയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മക്കൾക്ക് പ്രയാസമല്ല. എന്തേ കാരണം? അവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതായി പോയി എന്നതാണ്. നമ്മുടെ സാന്നിധ്യമില്ല, നമ്മുടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ. നമ്മുടെ മക്കളെ കേൾക്കാൻ പിന്നെ നമ്മളല്ലാതെ ആരുണ്ടാവും? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അറ്റൻഷൻ. അവർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രസൻസ്, നമ്മുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം, നാം അവരെ കേൾക്കാനിരിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നാം അവരെ കേൾക്കാനിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ സ്കൂൾ വിട്ടു വരുമ്പോ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും, മദ്രസ വിട്ടു വരുമ്പോ ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ടാവും. പുറത്ത് ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി കലാലയത്തിന്റെ നറുമുറ്റത്തേക്ക് പറന്നു പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥി മാനസങ്ങൾക്ക് ഉമ്മയോട് ഉപ്പയോട് ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ടാവും. ആ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ താലോലിച്ചുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തുന്ന ഉപ്പയുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരല്ല, അവരെ കേൾക്കാൻ നേരല്ല, ഉമ്മക്ക് നേരല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പലതും മറച്ചു വെക്കുന്നു. ആ മറച്ചു വെക്കലിലൂടെ അവർ പുറത്തുപോയി അവരുടെ കൂട്ടുകാരോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ നാം ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്റെ സംസാരം ലോകമെങ്ങും വീക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനത്തോടുകൂടെ പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ബോധ്യത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പ്രണയ വിവാഹങ്ങളും ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളും മറ്റു അതിരുകടന്ന ബന്ധങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പിന്നാമ്പുറ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് നാം മെല്ലെ മെല്ലെ പോകുമ്പോ ആ കുട്ടിക്ക്, ആ പെൺകുട്ടിക്ക്, ആ ചെറിയ മകന് അവന്റെ രക്ഷിതാവും അവന്റെ ഉമ്മയും അവരെ കേൾക്കാൻ, അവരോടൊന്ന് ചിരിക്കാൻ, അവരുമായൊന്ന് തന്റെ എല്ലാ കൊച്ചു കൊച്ചു നുറുങ്ങ സന്തോഷങ്ങൾ പോലും പങ്കുവെക്കുമ്പോ അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെയായി പോയി എന്നതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഞാൻ നീട്ടിപ്പറയുകയല്ല, എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ നല്ലവരാണ്, എപ്പോഴും ഈ സ്ഥാപനത്തെ എല്ലാ നിലക്കും പിന്തുണക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നടത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപനം ഒന്നുകൂടി മനോഹരമായി നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു വിഷയം, വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നാം നൽകേണ്ട ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അവർക്ക് അംഗീകാരം നൽകുക എന്നതാണ്.
പല രക്ഷിതാക്കളും കടന്നുകയറി സംസാരിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തന്നെ വേദനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തീർത്തു പറയുന്നു, എൻ്റെ മകന് കഴിയില്ല. ആര് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം പിഞ്ചോമനകൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നു, എൻ്റെ മകൻ അത് കഴിയൂല ഉസ്താദേ, എൻ്റെ മകൻ അതിനൊന്നും കൊള്ളൂല ഉസ്താദേ, എൻ്റെ മകൻ അവന് പഠിക്കാനൊരു ഷാറുല്ല ഉസ്താദേ. ഇങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ട ഇകഴ്ത്തലുകളാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നത്. മറിച്ചൊരു അംഗീകാരത്തിന്റെ വാക്ക്, ഒരു സ്നേഹത്തോടൊരു ചേർത്തുപിടിക്കൽ, അവരുമായൊരു സ്നേഹസല്ലാപം നടത്തൽ, അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പല രൂപത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കാം, പക്ഷേ മറ്റു പല സ്കില്ലുകളിൽ വലിയ പ്രചോദനം, വലിയ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ആ കുട്ടി വളർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ചില കുട്ടികൾ വരുന്ന സമയത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിനും മറ്റൊക്കെ വിധേയമാകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എഴുത്തും വായനയും വല്ലാതെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ ചില വിഷയങ്ങൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു മാനേജിങ് പവർ അത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ചിലക്ക് സഹജീവികളോട്, പശുവിനെ നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയെ വളർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള മറ്റു ജീവികളുമായി അവർ നടത്തുന്ന സല്ലാപങ്ങളും അതിലുള്ള അവരുടെ ആവേശങ്ങളും പല വിഷയത്തിലാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി മാനസങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് അവരുടെ കഴിവെങ്കിൽ ആ കഴിവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പഠന താല്പര്യത്തിലേക്ക് ആ മക്കൾ വരുമെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരിക്കലും പഠിക്കുന്നവരല്ല, അവല്ലെങ്കിൽ അവർ അനുസരിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് മുദ്ര കുത്താൻ നമുക്കൊരു അവകാശവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മുടെ മക്കൾ, എൻ്റെ മോൾ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ, നിങ്ങളുടെ പിഞ്ചോമനകൾ, എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ച ഒരു കഴിവ് ആ മക്കളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നത് പരമമായ സത്യമാണ്. ആ കഴിവ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ നാം ഇകഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി പഠനത്തിലും മോശമാവും, ആ കുട്ടി സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലും മോശമാവും, ആ കുട്ടി സംസ്കാര സമ്പന്നതയിലും അധപ്പതനത്തിന്റെ ആഴിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു നേർക്കാഴ്ചയായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നേരെ മറിച്ച് ആ പൊന്നുമോനൊരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിവ് വളർത്താനുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ഒരു രക്ഷിതാവ് നടത്തുമ്പോൾ സ്വമേധയാ ആ കുട്ടി പഠനത്തിന് താല്പര്യം വരും. ആ കുട്ടി പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം തൻ്റെ സ്നേഹവാദനമായ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും അകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നത് വല്ലാത്ത പിന്തുണയാണെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോട് ആ കുട്ടി പഠന രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. ആരും ആ കുട്ടിയെ ശകാരിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ട, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഴിവ് അവരെ അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ്. അവർക്ക് നല്ല കഴിവുകൾ ഏതിലാണോ അവരെ കഴിവ്, ആ കഴിവ് പരിപോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ പഠനത്തിലേക്കുള്ള താല്പര്യം അവർക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരുമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക പഠനം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇകഴ്ത്തുകയാണ്, പരിഹസിക്കുകയാണ്, ഗീബത്ത് പറയുകയാണ്. എൻ്റെ മകൻ അതിന് കൊള്ളൂല എന്ന് എവിടെയും വിളിച്ചു പറയാൻ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് രക്ഷിതാക്കൾ തരം താഴുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നാം മറ്റുള്ളവരെ ഗീബത്ത് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. സ്വന്തം മക്കളെ കുറിച്ച് ഗീബത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റുവരില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇല്ല, അതും ഹറാമ് തന്നെയാണ്. മക്കളാണെന്ന് കരുതി ഒരു ഇളവുമില്ല. മക്കളെ പരിഹസിക്കാൻ ആര് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നു? അവരെ ഇകഴ്ത്താൻ, അവരുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു അംഗീകാരങ്ങളെ പോലും കാണാതെ പരിഹസിക്കാനുള്ള അംഗീകാരം ആര് തന്നു? രക്ഷിതാക്കളെ. റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടൂല. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഗീബത്ത് പറയുന്നതും അത് കുറ്റകരം തന്നെയാണ്. മനഃശാസ്ത്ര സമീപനത്തിലും അത് വളരെ അറുവശളൻ പരിപാടിയായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നീട്ടുകയല്ല. മറ്റൊരു വിഷയം, രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ കുറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ആറ്റിക്കുറുക്കി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. നമ്മുടെ നിന്നൊരു മാതൃക വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ്. നാം മാതൃകയാവാതെ, എൻ്റെ മകൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല, വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നില്ല, പരാതിയാണ്. പരാതി പറഞ്ഞു ചെന്നപ്പോ ഉസ്താദ് ഒരു കൗൺസിലർ അടുത്ത് മകൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല, വിളിച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ തിരിച്ചു ഉസ്താദ് ആ കൗൺസിലർ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു, അല്ല, നിങ്ങളെ മോന് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവരെ കേൾക്കാറുണ്ടോ?
പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കൾ എത്രയോ തവണ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു, ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ, അവര് പല വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ വിളിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് ചെവി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മനസ്സില്ലാത്തതിന് പേരിൽ അത് മക്കളിലും രൂപപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് മക്കളെ പരിഹസിക്കാം, നമുക്ക് മക്കളെ കളിയാക്കാം. അവര് തിരിച്ചു പരിഹസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ രോഗം എന്റെ മകന് വന്നുപോയി, എന്തോ ഒരു പ്രയാസം എന്റെ മകനുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി ചികിത്സയ്ക്ക് നേടുകയാണ്, കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുകയാണ്, മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അവിടെ മാറേണ്ടതാരാ? അത് നമ്മുടെ വീടകങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന രക്ഷിതാക്കളാവുന്ന നമ്മളാണ് എന്ന ബോധ്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരു മാതൃക രൂപപ്പെടുന്നു. ആ മാതൃകയിലൂടെ ആ മക്കൾ വരുമ്പോ ഒരിക്കലും ആ മക്കൾ ഒരു തോന്നിവാസത്തിലേക്കും ഒരു അധാർമിക പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും പോകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദു അലൽ ഫിത്ര ഫഅബവാഹു യുഹവ്വിദാനി ഔ യുനസ്സിറാനിഹി ഔ യുമജ്ജിസാനിഹി. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ഹദീസിന്റെ ശകലങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഹൃദ്യമാണ്. നല്ലൊരു പ്രകൃതിയുടെ നല്ലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരുന്ന മക്കൾ, ഒരു ദോഷത്തിന്റെ കറപുരളാത്ത ആ പിഞ്ചോമന മക്കൾ വഴികേടിലേക്ക് പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അധാർമിക പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ, അരാജകത്വത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുമ്പോ അതിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ആ മാതാപിതാക്കളാണെന്ന് 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ മനസ്നലങ്ങളിൽ കൊത്തിവെക്കുമാർ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ വിശുദ്ധ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇതിന്റെ സന്തോഷം എത്രയാണെന്ന് അറിയോ? ഈ രൂപത്തില് നമ്മുടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ആ ഒരു സ്നേഹം, ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെക്കുക. അവിടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഒരു രംഗപ്രവേശനവും വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചിന്തയും വേണ്ട. മോനെ അടുത്തിരിക്കുന്നു, മോനോട് ചോദിക്കുന്നു, മോനെ നിനക്ക് ഉമ്മയാകുന്ന എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഉപ്പയാകുന്ന എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിനക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ആവശ്യം? ഈ ഉപ്പയാകുന്ന എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വല്ല സഹായങ്ങളും നിനക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊരു ഹൃദ്യമായ സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോ എത്രമാത്രം സന്തോഷമായിരിക്കും ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് വളരുമ്പോ മാതൃകാപരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളിലൂടെ മാതൃകായോഗ്യമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ഇവിടെ ഇന്ന് സ്വാഗതം നടത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് പാലേരി, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങൾ അറിയണം, ഈ പൂവാങ്കുളങ്ങരയുടെ ഈ മഹത്തായ സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലവും എല്ലാ നിലക്കും ഈ രൂപത്തിൽ പടർന്നു പന്തലിക്കുന്ന ഈ സുന്ദരമായ ഒരു കാഴ്ച ഇന്നിവിടെ സംവിധാനിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയി നമുക്ക് മുന്നേ നടന്നുപോയ ആ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഖൈറായ സന്തോഷങ്ങൾ അവരുടെ ഖബറത്തിലേക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരുന്നു, അതിന്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു രക്ഷിതാവ് മാറിയാൽ ഒരു നാട്ടിൽ, ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിപ്ലവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ദീഖിനെ പോലെയുള്ള, മനാഫിനെ പോലെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹജനങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള മദ്രസ സംവിധാനത്തിലൂടെ വളരുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. കാരണം ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട മഹാനുഭാവനായിരുന്ന രണ്ടു ദമ്പതികൾ, പോക്കറുമുല്ലയുടെയും യാത്തുട്ടി ഉമ്മയുടെയും മകനായി ജനിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മരക്കാര് കാക്ക, അള്ളാഹു മൂവരുടെയും ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലും എല്ലാവിധ റാഹത്തും അള്ളാഹു അവരുടെ ഖബറിൽ നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ പൂവാങ്കുളങ്ങരയുടെ ചരിത്രം ഒരാൾക്കും അത് മാറ്റിത്തിരുത്താൻ കഴിയില്ല. കാരണം തന്റെ വീടകങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വചനങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുക്കുവാനും തന്റെ പിഞ്ചോമന മക്കൾക്ക് അലിഫും ബാവും പഠിച്ച് ഈ വിശുദ്ധ തീരത്തിലേക്ക് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആ മരക്കാര് കാക്ക നടത്തിയ വിപ്ലവമാണ് സഹോദരങ്ങളെ മദ്രസത്തുൽ ബദരിയ എന്ന പേരിലും മിഫ്താഹു സുന്ന എന്ന പേരിലും ഈ നാട്ടിൽ പരിലസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ദിശണാശാലികളായ ആ രണ്ടു മാതൃ
മാതൃത്വങ്ങൾ കാട്ടിയ ഒരു വഴിയാണ് ഇത് എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. പോക്കുറുമുല്ലയുടെയും യാത്തുട്ടി ഉമ്മയുടെയും ഉപജീവനം എങ്ങനെയായിരുന്നു? കുടിയൊഴുത്തെന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ വീടകങ്ങളിലേക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ സുന്ദരമായ വചനങ്ങളുമായി കടന്നുപോയി വീടകങ്ങളിലിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ മക്കളെ ഏറ്റവും തീർത്തും ഹലാലായ സമ്പാദ്യത്തോടുകൂടെ വളർത്തി വലുതാക്കിയപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മരക്കാരുകാക്ക തന്റെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്, ദീർഘദൂരം നടന്നുപോയി കൈമലശ്ശേരിയിലെ മദ്രസയിൽ ചെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യ നുകരുമ്പോ ഈ നാട്ടിലൊരു പഠന സംവിധാനം വരണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനി ഉലൂമുകൾ വളർന്നു വരുന്നൊരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവണം. അതിനെന്ത് വേണം? സ്ഥാപനം വേണോ? സ്ഥലം വേണോ? ഇങ്ങനെ വിശാലമായ ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറം അതിനെന്റെ വീട് വിട്ടുതരാം. എന്തൊരു ഹൃദ്യമാണ് ആ ഇടപെടലുകൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. തൻ്റെ വീടിന്റെ കോലായിലിരുന്ന് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് സ്നേഹമസൃണമായ സമീപനത്തോടുകൂടെ തൻ്റെ വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മരക്കാരുകാർക്ക് അലിഫ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, ബാ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു സൂറത്തുകൾ ആ മക്കളുടെ അധരങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആവാഹിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഹൃദ്യമായ ഒരു അധ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു സുന്ദരമായ അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് മദ്രസത്തുൽ ബദരിയ്യ എന്ന പേരിലും മിഫ്താഹു സുന്ന സുന്നി മദ്രസ എന്ന പേരിലും ഈ നാട്ടിൽ പരിലസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ പ്രിയപ്പെട്ട മരക്കാരുകാർക്ക് അന്ന് കാണിച്ച ആ ശക്തമായ ഇടപെടലുകളായിരുന്നു അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്ന് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മദ്രസ സംവിധാനം വളർന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളും അവരുടെ പേരമക്കളും സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരായി മദ്രസക്കും സ്ഥാപനത്തിനും വേണ്ടി ഓടി നടന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മരക്കാരുകാക്കയുടെ ഇടപെടൽ വീടിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആധിക്യം പെരുകിയപ്പോ ഇത് വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാ, ഇതൊരു മദ്രസ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാലിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വലിയ ചിന്തയാണ്. അദ്ദേഹം പല പണ്ഡിതരെയും സമീപിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ.എം. ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് എന്നെക്കാൾ ഈ ചരിത്രം ഇഷ്ടം പോലെ വാദോരാതെ പറയുന്നവരാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സദസ്സ് അവരെ ഓർക്കണമെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടുകൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഈ സംസാരം നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ പലരുടെയും കണ്ണു നനയും, പലരുടെയും ഹൃദയം വിതുമ്പും, പലരും ആ പഴയകാല ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒരു വേളയെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ കാരണമാവട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ.എം. ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടുത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘ ആയുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മരക്കാരുകാക്കയുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭക്തിസാന്ദ്രമായ വഅദിന്റെ മജ്‌ലിസിലൂടെ നമ്മുടെ മദ്രസക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ദീനീ ചലനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു. അവിടുന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങിയ വിപ്ലവപരമായ ധാർമ്മികപരമായ പോരാട്ടമാണ് അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്ന് ഒരു ബിദ്അത്തിന്റെയും ഒരു പുത്തൻ ആശയക്കാരുടെയും ഒരു കവചത്തിലും പെടാതെ ഈ മഹത്തായ പൂവാങ്കുളങ്ങര എന്ന സുന്ദരമായ ദേശത്തെ വലയം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതാ മഹാരഥന്മാര് കാണിച്ച ശക്തമായ ഇടപെടലുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരക്കാരുകാക്കയെ മറന്നുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും സുന്നികൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഈ വിശുദ്ധമായ ദീനിനെ ഒരിക്കലും ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്രമാത്രം സേവനമാണ് അവർ ചെയ്തു വെച്ചു പോയത്. അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജാത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖബറിൽ നൽകുമാറാവട്ടെ. ഉറപ്പാണ്, തീർച്ചയാണ്. ഈ സദസ്സിനെ സാക്ഷി നിർത്തി പറയുന്നു, അവരുടെ മകൻ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ തീർത്തും പറയുന്നു, ഈ സദസ്സ് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ പൊന്നുപൊരു രാജാവിനെ പോലെ ആ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലാ. അവരെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ. അവരെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ. ഞാൻ ഈ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ ഈ പൂവാങ്കുളങ്ങരയുടെ പിന്നാമ്പുറയുടെയൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ ഒരു എത്തിനേട്ടം നടത്തുമ്പോ അവിടെ എനിക്കേറെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മരക്കാരുകാർക്ക് അധ്യാപനം നടത്തുമ്പോ മറ്റൊരു ഉസ്താദായി കടന്നു വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നസീമ എന്ന് പറയുന്ന
ആ പ്രിയപ്പെട്ട മഹദിയാണ്. അവരിന്ന് ഖബറിലാണ്. റബ്ബേ, അവരെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ല. ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഉസ്താദാണ് ആ മഹദി അവറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാ? പറഞ്ഞു, അതാ ആ ചെറിയ കോലായിലിരുന്ന് വീടിന്റെ ആ കോലായിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞ്, അതാ നസീമ എന്ന് പറയുന്ന മരക്കാര് കാക്കയുടെ പൊന്നുമോള് ആ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളെ പേര് പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ചെറിയ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ഇത്രമാത്രം സംവിധാനങ്ങളൊന്നും പടർന്നു പന്തലിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊന്നും വേണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കാൻ സന്നദ്ധരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്ന ആ മഹദി എന്റെ ഉസ്താദാണെന്ന് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പലരും അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഒരു ഉസ്താദ് എന്ന പരിവേഷത്തിലേക്ക് ഒരു ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ല. ആ ചെറിയ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആ തന്റെ ഉപ്പ അധ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ ഉപ്പയോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ മദ്രസ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഉപ്പയോടൊപ്പം ചെറിയ ഖിദ്മത്ത് പോലെ ആ സഹോദരിയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ആ മഹദിയും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അവരെ ദറജയും അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഈ മഹത്തായ ധാർമ്മികപരമായ മുന്നേറ്റത്തിന് പിന്നെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അഭിമന്യരായ സിദ്ദീഖ് ഉസ്താദ്. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തേക്ക് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ മകനെന്ന് അവിടുന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പൊന്നുമോനാണ് ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട വന്യരായ റസാഖ് സഖാഫി ഉസ്താദിനെ ദർസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന രംഗം അത് പലപ്പോഴും അവരുടെ മുത്താപ്പയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മുത്താപ്പയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഉപ്പയുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മകനാകുന്ന റസാഖ് മോനെ എനിക്ക് വിട്ടുതരണം. അന്ന് ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, അന്ന് ചെറിയ ചെറുപ്പമുള്ള സമയമാണ്. ഞാൻ അവനൊരു ആലിമാക്കണം, എനിക്ക് അവനെ നിങ്ങൾ വിട്ടുതരണം, ഞാനൊരു മകനായി അവനെ കൂട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. വന്യരായ സഖാഫി ഉസ്താദിനെ ആ കുടുംബം പറഞ്ഞേക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മൂത്തമ്മയേക്കും അവിടുത്തെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താപ്പയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ ദൂരത്തേക്ക് മറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൽ വിഷമുണ്ടെങ്കിലും ഉസ്താദ് അവറുകൾ പറഞ്ഞു, അവരെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട റസാഖ് മോനെ ഞാനൊരു നല്ല ആലിമായി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാം, അതുകൊണ്ട് അവനെ നിങ്ങൾ വിട്ടുതരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് തുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇന്ന് തികഞ്ഞ പണ്ഡിതനായി ഈ നാട്ടിലുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ധൈര്യസമേതം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ മിഫ്താഹു സുന്ന അടക്കമുള്ള കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും SYSന്റെയും SSFന്റെയും ധീരമായ നേതൃത്വം ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് വന്യരായ സിദ്ദീഖ് ഉസ്താദ് അഭിമന്യ റസാഖ് സഖാഫി ഉസ്താദിനെ വളർത്തി എന്നതാണ്. അല്ലാഹു ഇരുവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. വന്യരായ സിദ്ദീഖ് ഉസ്താദ് ഈ അടുത്ത് ചെറിയൊരു പ്രയാസത്തിലൊക്കെയായി, ഇപ്പൊ അല്പം വിശ്രമത്തിലൊക്കെയാണ്. അല്ലാഹു അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യവും അവിടുത്തെ ദുആവും എപ്പോഴും നമ്മുടെ പരിപാടിക്കും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സന്തോഷം തിരിച്ചും നൽകുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു. ഞാൻ ഇത്രയും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു രക്ഷിതാവ് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഇടപെടലുകളും സമീപനങ്ങളും ഹൃദ്യമാകുമ്പോ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ഏത് സദസ്സുകളിലും ഓർക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് കാലുഷ്യമില്ലാതെ, പരിക്കുകളില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം കലർന്ന സംസാരങ്ങളില്ലാതെ സ്നേഹമസ്രണമായ സമീപനത്തോടുകൂടെ അവരെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ, അവരെ ചുടുചുംബനം അർപ്പിക്കാൻ, ഞാനൊരു ഉമ്മയാണ് മോനെ, നിന്റെ ഉമ്മയാണ്, നിനക്കെന്തും എന്നോട് പറയാം, ഞാൻ നിന്റെ ഉപ്പയാണ്, അവരുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ മാതൃകായോഗ്യമായ ജീവിതം നിങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരാകുന്ന ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഉറപ്പു തരുന്നു, കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ ക്വാളിറ്റിയിൽ വളർത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല സമുന്നതരായ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ മക്കളെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകുമെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മഹത്തായ സദസ്സ് ഇന്ന് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമൊക്കെയായി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഓടി നടന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവർക്ക് അവർ ആരുടെയും പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇപ്പോഴും ഇന്നലെ ഒരു നേരം പോലും ഉറങ്ങാതെ ഇപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കുളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും എത്തി. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു, എന്താണ് അവരുടെ ആവേശം. അല്ലാഹുവേ, നീ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നീ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും കൊടുക്കണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ, ഈ ലൈവിലൂടെ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങേ വിദൂരതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൈ ഉയർത്തി ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി അർദ്ധരാത്രി പിന്നിട്ടിട്ടും പലരും എന്നെ വിളിച്ച് വിതുമ്പിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രവാസികളായ കൂട്ടുകാർ, അല്ലാഹുവേ, സാഹചര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളാണ് അവരെ കരകയന്ന് വിദൂര നാടുകളിലേക്ക് അവരെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ആ പാവങ്ങൾ വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, ഉസ്താദേ, എന്തൊരു പ്രൗഢമായ സദസ്സാണ്, കാണുമ്പോ വല്ലാതെ സങ്കടം തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വിതുമ്പിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ലൈവിലൂടെ ഈ പരിപാടി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മറക്കില്ല. ഞങ്ങൾ തീർത്തും ഈ മക്കളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, ഈ പിഞ്ചോമനകളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ലാ, ഈ ഞങ്ങളെ പ്രവാസികളായ ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്ക് നീ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ സഹായങ്ങൾ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയോ അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഖൈറും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാവരെയും മനസ്സു നിറയെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് ഒതുക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ആഖിർ ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഒരു പിരിവിന് ടോക്കൺ കൊടുക്കാൻ നടന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നതാണ്. വീടുകളിൽ ഞാനും സിദ്ദീഖും കൂടെ ടോക്കൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന 6 വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ടോക്കൺ കൊടുത്തപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ട് അതിന് പുറമെ ആ പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് കാശ്, ഞാൻ തരും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദിൻ്റെ കുട്ടി കാശ് തരണ്ട, ഉമ്മ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തരും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് വാങ്ങിച്ചോളി. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, 90 രൂപ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ വല്യപ്പ തന്നിട്ട് ഞാൻ ശേഖരിച്ച് വെച്ചതാണ്, അത് ഉസ്താദ് വാങ്ങിക്കണം തരണം. അപ്പൊ ഈ കുട്ടീൻ്റെ വാശിയിൽ നമ്മൾ വൈപ്പെടേണ്ടി വന്നു. എൻ്റെ കുട്ടി നേരെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ട് ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുന്നു. അത് നോക്കുമ്പോൾ 110 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, മോള് 100 രൂപ ഉസ്താദ് എടുത്തോളാം, 10 അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉമ്മാനോടും പറഞ്ഞു, ഞാൻ അറിയുന്ന കുടുംബമാണ്, അവരുടെ കുട്ടീൻ്റെ വാപ്പ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, 10 രൂപ അവള് വെച്ചോണ്ട് ബാക്കി 100 ഞാൻ എടുത്തു. അപ്പൊ തന്നെ കുട്ടീനോട് പറഞ്ഞു, പറ്റൂല, അത് മുഴുവൻ ഉസ്താദ് എടുക്കണം, അത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ്. അങ്ങനെ എഴുതി. അങ്ങനെ 2-3 വീട്ടില് ഞങ്ങളെ പിന്നാലെ ആ കുട്ടി വന്നു. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാതെ സന്തോഷം തോന്നി. അങ്ങനെ സാധാരണ അങ്ങനെ പിരിവിന് പോയാൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. വാശി പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഏൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അന്നത്തെ പിരിവ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റത്തെ ദിവസം ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ഫോണ്. എന്നിട്ട് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, ഉസ്താദെ, ഇന്നലെ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ കാശ് തന്ന കുട്ടിയാണ്.
അൽഹംദുലില്ലാ മോള് പറയുന്നത് എന്തിനാ വിളിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് എന്റെ വല്യപ്പാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം, അതിന് വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നതാണ്. ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു ദ്വാരക്കുമെന്ന് കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എണീറ്റ് നിന്നതാണ്. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആ പൊന്നുമോളെ അല്ലാഹു ദീനിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നല്ല ദീനിന്റെ ഖാദിമത്തായി ഒരുപാട് മഹദികളായ ഉമ്മമാര്, ഒരുപാട് മഹദികളായ സഹോദരിമാർ ദീനി രംഗത്ത് തിളങ്ങി നിന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു കുട്ടിയായി അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ആ കുട്ടിയുടെ പിന്നെ 2 ആങ്ങളാര് ദീനി രംഗത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല 2 മക്കളെയും സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടത് വല്യപ്പമാർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാനാണ്. അല്ലാഹു തആല ആ 2 വല്യപ്പമാർക്കും ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അവിടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും അല്ലാഹു തആല ശിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ദീനീ രംഗത്തും അതേപോലെ ഭൗതിക രംഗത്തും ഒക്കെ തിളങ്ങി നിൽക്കാൻ ആ കുടുംബത്തിന് അല്ലാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ എന്ന ദുആ ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 2 വാക്ക് വന്യരായ അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ് നടത്തുന്നു. സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. മഹത്തായ വേദിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ അവർകൾ, മഹത്തായ ഈ വൈജ്ഞാനിക സൗധത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനും പ്രിയങ്കരനും ആദരണീയനുമായ അബ്ദുറസാഖ് കാര്യദർശി അബ്ദുറസാഖ് ഉസ്താദ്, ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ കാര്യദർശി അഭിമന്യനായ അഷ്റഫ് അലി ഉസ്താദ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനും ആദരണീയനുമായ സഹപ്രവർത്തകൻ ഹാഷിം ഉസ്താദ്, മഹത്തായ ഈ വൈജ്ഞാനിക സൗധത്തെ കാണും വിധം ജീവസുറ്റതാക്കാൻ അണിയറയിൽ നിസ്വാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രതിനിധി വേദിയിലും സദസ്സിലുമുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. അതുപോലെ എനിക്ക് പേരറിയാത്ത ഒമറാക്കളായ വേദിയിലും എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ, സഹോദരിമാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനോഹരവും ആവേശകരവുമായ കലാപരിപാടികളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇനി ഒരു സുദീർഘ ഭാഷണം അരോചകമുണ്ടാക്കും എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലോകം ദർശിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, അവിടുത്തെ ജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഘോഷ പരിപാടികളിലാണ് നാം ഉള്ളത്. വിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ സമാഗതമാവലോടുകൂടെ ലോകത്തേക്ക് ഒരു നിഷ്പക്ഷതയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ അലങ്കാരങ്ങളും തോരണങ്ങളും ഗസലുകളുമായി ലോകം അതുവരെ ഇല്ലാത്ത
ഒരു പ്രത്യേക വസന്തത്തിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സത്യത്തിൽ ലോകത്ത് ഈ രൂപത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദിശ അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം ഈ രൂപത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിശാസ്ത്രം ലോകത്ത് എന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചു എന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ ആ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി എത്തിപ്പെടുക നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച അന്നേ ദിവസത്തിലാണ്. അഥവാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ആ ദിനം ശ്രദ്ധേയമാക്കുക എന്ന ദൗത്യം ആദ്യമായി നിർവഹിച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് അല്ലാഹു തആലയാണ്. അത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച അന്ന് തന്നെ. ഏത് പ്രദേശത്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച മക്ക ശരീഫിലാണ്. എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ അന്ന് നടന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിവിധ ഇനം പ്രോഗ്രാമുകളിലും പരിപാടികളിലുമാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബഹുദൈവാരാധകർ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബിംബങ്ങൾ തലകുത്തി വീണുപോയതും സാവതടാകം വറ്റിപ്പോയതും ആയിരക്കണക്കായ വർഷങ്ങളായി ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന തീക്കുണ്ടാരം പൊരിഞ്ഞു പോയതുമൊക്കെ അന്ന് തന്നെ ഈ ആഘോഷം മക്ക ശരീഫിൽ അള്ളാഹു നടത്തി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആകാശ ലോകത്ത് വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് മൗലിദിലൊക്കെ നമ്മൾ പാരായണം ജിബ്രീലു നാദാ ഫീ മനസ്സത്തി ഹുസ്നിഹി ഹദാ മലീഹുൽ കൗനി ഹദാ അഹ്മദു. സന്തോഷാധിക്യത്താൽ മലക്കുകൾ വലിയ മുദ്രാവാക്യം വിളി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഖാലത്തു മലായികത്തു സ്സമാഇ ബിഅസ്ലിഹിം വലിദൽ ഹബീബു വമിസ്ലുഹു ലാ യൂലദു. ലോകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആത്മപ്രിയങ്കരൻ ലോകത്ത് ജന്മം കൊണ്ടു. ഇനി തത്തുല്യമായ ഒരു കുട്ടി ലോകത്ത് ജനിക്കാനില്ല എന്നാശയം വരുന്ന മുദ്രാവാക്യം സന്തോഷാധിക്യത്താൽ മലക്കുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് കാണാം. ആകയാൽ ഈ ആഘോഷ പരിപാടികൾ എന്നോ തുടങ്ങിയതാണ്. അതേസമയം അത് വളരെ അധികം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ മഹബ്ബത്തിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും നിർഗളിക്കുന്നതാവുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാനദണ്ഡം. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കുറച്ച് വൈകി വരുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ജമാഅത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അകത്തെ പള്ളിയുടെ ഡോർ അടഞ്ഞു കിടക്കുക. ഞാൻ ലൈറ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഓഫാണ്. നിസ്കാര ടൈം കാണിക്കുന്ന ടൈം ബോർഡിന്റെ നേരിയ ശോഭയുള്ള ഒരു മങ്ങിയ വെളിച്ചമാണ് അകത്തെ പള്ളിയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. ഞാൻ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് വേറൊരു സഹോദരനും കിട്ടി എന്റെ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് അവിടെ എന്താ കുറെ ആളുകൾ ഇരിക്കുക. അവരെന്തോയോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നി. പതുക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പതുക്കെ ആ വാതിലിന്റെ പഴുത് ഇങ്ങനെ വല്ല തുറന്ന് ചെന്ന് നോക്കി. പള്ളിയല്ലേ, ചെന്ന് നോക്കാലോ, കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ വിചാരിച്ചതിലധികം ആളുകളുണ്ട്. ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഉസ്താദുമാരാണ് അവർക്ക് നേതൃത്വമായി അവിടെയുള്ളത്. ബാക്കിയൊക്കെ സാധാരണക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരും ഇങ്ങനെ ഫാന്റും ഷർട്ടും മുടിയും ചടയൊക്കെയുള്ള കുറെ ചെറുപ്പക്കാരും അവരവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവരെന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞ് ഒരു തരം ഉന്മാദത്തിലേക്ക് അവർ വീഴുന്നു. അപ്പോ അവിടെ ഇശലുകൾ ഉയരുന്നു,
പലരും തൊല ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നു. നമ്മൾ അറിയാതെ അതിലങ്ങ് ലയിച്ചു പോകും. ഒരു പ്രത്യേകമായ വല്ലാത്ത അനുഭൂതി ആ സദസ്സിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊടുത്തപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിയാലോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലേറെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇനി വരുന്ന ഒരു തലമുറക്ക് ഈ സ്നേഹം പകർന്നു നൽകാൻ, ഈ ഇഷ്ടം പകർന്നു നൽകാൻ, ആ ഇഷ്ടമല്ലാതെ ഇനി നമുക്ക് രക്ഷക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഖിയാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച സഹാബിയോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, ഈ അന്ത്യനാളിന് വേണ്ടി മോൻ എന്താ തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? സഹാബി മറുപടി പറഞ്ഞു, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ഉള്ളത് നബി സല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹുവിനോടും റസൂലിനോടുമുള്ള സ്നേഹമാണ്. അൻത മഅ മൻ അഹ്ബബ്ത, എങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളെ കൂടെ നീ ഉണ്ടാകും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. ആ ഇഷ്ടമല്ലാതെ ഇനി നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാത്ത വിധം നമ്മുടെ ധാർമ്മിക രംഗം വളരെ വീക്കാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അല്ലാഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കളങ്കരഹിതമായി സ്നേഹിച്ച് അവിടുത്തെ ചാരത്തണഞ്ഞ് സ്വർഗം പോകാനും അല്ലാഹുവിന്റെ ലിഖാ ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള തൗഫീഖും ഭാഗ്യവും നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, വരും നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആധികാരിക ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർന്നതിന് ശേഷം ഇനി ഞാനത് പറയേണ്ടതില്ല. ഒരല്പം കൂടി സൗകര്യങ്ങളായാൽ ഒന്നുകൂടി തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വേദി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതിനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. റൂഹുൽ മഹബ മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് 2024 ഏറ്റവും പ്രൗഢമായ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ 1-2 സ്നേഹാദരവുകൾ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിനും ഇവിടുത്തെ ദീനീ ചലനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് തൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ധീരമായ ഇടപെടലുകളും ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ ഉസ്താദ് അവറുകൾ അബ്ദുർ റസാഖ് സഖാഫി ഉസ്താദിനെ റൂഹുൽ മഹബ മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് വേദി ആദരിക്കുന്നു. ഉസ്താദിനെയും അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അഭിവന്യ നേതൃത്വം അബൂബക്കർ ഹാജി മാനുട്ടിയാക്ക തുടങ്ങിയ ഉമറാക്കളെയും രണ്ടുപേരെയും സ്നേഹ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. റൂഹുൽ മഹബ മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് വേദി ആദരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുർ റസാഖ് സഖാഫി ഉസ്താദിനെ അബൂബക്കർ ഹാജിയും മാനുട്ടിയാക്കയും ഷാളണിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ വേദിയുടെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു ആദരവ് നൽകുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഉസ്താദിന് അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. മറ്റൊരു സ്നേഹ ആദരവ് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റേജ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എക്കാലത്തും ഈ മിഫ്താഹു സുന്നയിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റൂഹുൽ മഹബ മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് വേദിക്കെല്ലാം ഹൃദ്യമായ സേവനം, രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ SSFന്റെ തൃപ്പങ്കോട് സെക്ടർ ഭാരവാഹി കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിസാമുദ്ദീനെ ഈ റൂഹുൽ മഹബ മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് വേദി ആദരിക്കുകയാണ്.
ആ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട നിസാമുദ്ദീനെയും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി വന്യരായ ഉസ്താദുമാരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. എക്കാല വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ വേദി ഇത്രമേൽ പ്രൗഢമായി അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ നല്ലൊരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട നിസാമുദ്ദീൻ. യാതൊരു പ്രതിഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന് നൽകുന്ന വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ഈ മീലാദ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന ആ നിസ്തുല്യമായ സേവനത്തിന് ഈ റൂഹുൽ മഹബ്ബ മീലാദ് വേദി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനെ ആദരിക്കുന്നു, സ്നേഹ സന്തോഷത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. കൂട്ടുകാരന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഈ മഹത്തായ നമ്മുടെ റൂഹുൽ മഹബ്ബ മീലാദ് ക്യാമ്പയിൻ റബീഉൽ അവൽ 1 മുതൽ തുടങ്ങി റബീഉൽ ഖൽബ് എന്ന പേരിൽ പരിസമാപ്തി 30-ന് പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് സമർപ്പണ ദുആ മജ്ലിസോടുകൂടെ അവസാനിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ ക്യാമ്പയിനിന്റെ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരണ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ദീഖിനെ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ വിദേശത്തേക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആ പ്രഖ്യാപിച്ച സമയം മുതൽ ഈ സമയം വരെ അദ്ദേഹം ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ. പലരും പല തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ കൂടി ചെന്ന് വിളിച്ച് നമ്മുടെ പരിപാടിയല്ലേ, നമുക്കത് വിജയിപ്പിക്കേണ്ടേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാസത്തേക്കുള്ള പോക്കും അല്പം നീട്ടി അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി പ്രതിനിധി കൂടിയായ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ കൺവീനർ ചുമതലയേറ്റ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് ബാലേരിയെ പ്രവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച് എന്തായാലും അവർക്ക് വലിയൊരു ആദരവ് നൽകണമെന്ന ആവശ്യം കൂടി അവരുകൂടി പ്രവാസികൾ കൂടി പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് തുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനെ സിദ്ദീഖിനെ ആദരിക്കുന്നു. വന്യരായ ഉമറാക്കൾ ആ സന്തോഷം കൈമാറുന്നു. രണ്ടുപേരെയും സ്നേഹ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അല്ലാഹു കൂട്ടുകാരന്റെ ജോലിയിലും കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ഖൈറും റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ.